Scout, salute. Hands down. Rasulullah. محمد رسول اللہ Khatamun Nabiyyin. خاتم النبیین Sallallahu alaihi wasallam. صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان کی اور پاکستان کی عائد کردہ فرائض کی ادائیگی دوسروں کی مدد دوسروں کی مدد اور اسکاؤٹ قانون کی قانون کی پابندی میں اپنی پوری کوشش کروں گا. اپنی پوری کوشش کروں گا. Hands down. Mine and parachute will work when it's open. پیراشوٹ اسی وقت کام کرتا ہے جب یہ کھلتا ہے. اسکاؤٹ سے ہم اور اسکاؤٹ کا مطلب یہی ہے کہ سڈن کنڈیشن سے اگر ہم نکل کر کسی ایک ایمرجنسی کی کنڈیشن میں ہم کو اسکاؤٹ کس طریقے سے ورک کریں. ایک عام آدمی کے انداز ایک اسکاؤٹ کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کس طرح آپ نے رہنا ہے, کس طرح سے کام کرنا ہے, باقاعدہ ایک کتاب کی صورت میں پالیسی آرگنائزیشن رولز حکومت پاکستان نے, پاکستان بوائز اسکاؤٹ ایسوسیشن نے مرتب کی ہوئی ہے. اور نہ کہ 1914 میں پہلی ہماری یہ POR مرتب کی گئی, جس میں یہ اس کا خیال رکھا گیا کہ ہم نے کون سی پالیسی سی عمومی, مذہبی, سیاسی, کس طرح سے ہم نے کردار اس کا ادا کرنا ہے. تمام کام ہم جو یہ اسکارف پہنے ہوئے ہیں, ہم جو بیچز لگائے ہوئے ہیں, تمام کی تمام چیزیں اس سے منحصر کرتی ہیں. ہم اس کتاب کے تحت چلتے ہیں. ہمارے اس طرح نہیں کوئی سا بھی بیچ لگا لیں, کوئی سا بھی اسکارف پہن لیں, مختلف رینکس ہوتے ہیں وہ پہن لیں. یہ جو آپ دیکھتے ہوں گے مختلف بلو کلر کے کوٹ پہنے ہوتے ہیں, اس طرح سے نہیں پہنا جاتا. اس کی بھی ایک رینکنگ ہے, اس کی بھی ایک ترتیب ہے, اس کی بھی ایک حیت ہے جس کے تحت یہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کہ اس میں آپ کے علم میں ہے کہ 1914 میں لندن میں سب سے پہلے یہ مرتب کی گئی. ہمارے چیف کا کیا نام ہے, پانی اسکاؤٹس کا, جو آپ کو سیشن ملے گا, گارڈن پاور نے یہ مرتب کی تھی. اور اس کے بعد مختلف حیثیت سے ہوتی تھی. پاکستان کی 1950 کے اندر سب سے پہلے شائع ہوئی یہ POR پالیسی آرگنائزیشن اینڈ رول 1950. یہ دیکھیں اس جو آپ کو باتیں یہاں پہ سلائڈیں دکھائی جا رہی ہیں, یہ تمام آپ کا آخری ٹیسٹ بھی ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کی میموری میں ہونا چاہیے کہ یہ POR کب مرتب ہوئی, پہلی کب بنی, پوری دنیا میں کب بنی, پاکستان میں کب بنی. اس لیے ہم آپ کو یہ چیز آپ کی ہینڈ بک میں, آپ کے پاس جو نوٹ بک ہے اس میں آپ نے اس کو نوٹ بھی کرتے رہنا ہے. پھر اس کے بعد دوسری POR 1958, 64, 73, 83, 93 اور لیٹسٹ جو آخری ہے وہ ہے ہماری 2013 کی, جو اس وقت میرے ہاتھ میں. اس کے اندر وہ تمام ابواب چیپٹرز موجود ہیں جس کے تحت ہم اسکاؤٹس کی تحریک کو چلاتے ہیں. ہم منظم یہ نہیں کہ بے ترتیبی نہیں ہے, بہت ایک آرڈیننس جو صدر ایوب خان صاحب 1957 کے اندر یہ آرڈیننس کی صورت میں اس کو شائع کیا گیا, کتاب کی صورت میں اس کو شائع کیا گیا, تاکہ ہماری تمام ایکٹیویٹی جو ہے وہ اسی کتاب کی نوعیت میں POR کی پالیسی کے تحت ہم چل سکیں. اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 11 چیپٹر ہیں. اس میں قوانین اور پالیسی مرتب کی گئی ہے کہ ہماری کیا قوانین ہوگی, جو ابھی آگے کی جانب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری مذہبی پالیسی کیا ہے, ہماری سیاسی پالیسی کیا ہے, سماجی پالیسی کیا ہے. اس کے اوپر ابھی ہم بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا چیپٹر ہے قومی تنظیمی ڈھانچہ, اسٹرکچر. آپ کو علم ہونا چاہیے, یہ جیسے کہ پہلے سیشن میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ بین الاقوامی تحریک ہے. جو اسکاؤٹنگ ہے وہ کون سی تحریک ہے, بین الاقوامی تحریک ہے. ورلڈ اسکاؤٹ بیورو کی مدد سے, جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے ورلڈ اسکاؤٹ بیورو کہلاتا ہے, وہ بیلجیم برسلز میں واقع ہے. وہاں سے پوری دنیا کی اسکاؤٹنگ چلتی ہے. 150 سے زائد ممالک پر یہ مشتمل تحریک ہے, جو آج سے 100 سال سے پہلے یہ جاری و ساری ہے. اس کے اندر بنیادی شرط یہ ہے کہ ان تمام ممالک کو شامل کیا گیا ہے
जो खुदा अल्लाह पर यकीन रखते हैं। जो लादीनियत लोग हैं वो इस तहरीक में शामिल नहीं है। तो पहला हमारा हेडक्वार्टर कौन सा है? वर्ल्ड स्काउट ब्यूरो, मौसम हम जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे कौमी ढांचे के बाद अगला स्टेप आता है पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन, जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इस्लामाबाद। कितने पार्टिसिपेंट ने देखा है हमारा हेडक्वार्टर? सिर्फ एक ही ने देखा, शाबाश। तो हमारे जो हेडक्वार्टर है कौमी तंजीमी ढांचे के तहत वर्ल्ड स्काउट ब्यूरो के बाद हम मुंसलिक हैं पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन, जो इस्लामाबाद में आपारा पर हमारा ये हेडक्वार्टर है, वहाँ पर। अब ये याद रहे, आपको इससे पहले के सेशन में बताया जा चुका होगा कि हमारी जो पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन है उसकी जो चीफ स्काउट है वो हमारे सदर पाकिस्तान होते हैं। जो भी सदर पाकिस्तान होता है वो हमारा चीफ स्काउट कहलाता है। इस वक्त हमारे चीफ स्काउट कौन है? आरफ अलवी आरिफ अलवी साहब जो है वो हमारे सदर पाकिस्तान है, वो इस वक्त हमारे चीफ ऑफ स्काउट है। अगला ओहदा होता है जिसे हम कहते हैं चीफ कमिश्नर। अगला ओहदा क्या होता है? चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर कौन है? सरफराज कमर डाहा। याद रखिएगा, चीफ कमिश्नर कौन है? सरफराज कमर डाहा, पाकिस्तान। फिर उसके बाद पूरी एक कैबिनेट होती है। जिस तरह से आप समझते हैं ना कौमी असेंबली समझते हैं, इसी तरह स्काउटिंग के अंदर भी एक नेशनल काउंसिल होती है। क्या होती है? नेशनल काउंसिल, जिसमें वो तमाम मेंबरान शामिल होते हैं, तमाम सूबों के और तमाम जो हमारे इदारे हैं उसके। हमारे जो सूबे हैं पाकिस्तान के, उसके अलावा भी कुछ सूबों का दर्जा दिया गया है। जैसे पाकिस्तान रेलवे को भी एक सूबे का दर्जा दिया गया है, PIE को भी एक सूबे का दर्जा दिया गया है, कबायली इलाका जात को भी एक सूबे का दर्जा दिया गया है। इन सब की नुमाइंदगी इसमें है हमारे पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के अंदर। कौमी तंजीमी ढांचे में हमारे सदर पाकिस्तान, फिर उसके बाद चीफ कमिश्नर, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट स्काउट नेशनल काउंसिल, जिसमें तमाम सूबों के, जिस तरह कौमी असेंबली होती है ना कि हर इलाके के नुमाइंदा मौजूद होता है, इसी तरह हमारी नेशनल काउंसिल के अंदर भी पूरे पाकिस्तान के लोग उसमें शामिल होते हैं। नेशनल काउंसिल के बाद फिर हम आते हैं सूबाई सतह के ऊपर। सूबाई सतह पर हम क्योंकि बिलोंग करते हैं सिंध से, तो हमारा जो है वो सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन कहलाता है, जो इसका हेडक्वार्टर इस वक्त सदर में आपने देखा होगा आर्ट्स काउंसिल के सामने मौजूद है। बहुत शानदार, एक दिन हम आपको वहाँ पे भी लेके जाएंगे। तो वो हमारा हेडक्वार्टर है। जैसे नेशनल पाकिस्तान बॉय स्काउट का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, इसी तरह सिंध का हेडक्वार्टर कराची में आर्ट्स काउंसिल के सामने हमारा सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन का मरकजी दफ्तर वाक़ है। फिर जैसे कि आपको बताया है कि पाकिस्तान के जो चीफ है वो सदर पाकिस्तान है, तो सिंध के कौन चीफ होगा? गवर्नर। इस वक्त गवर्नर कौन है? वो हमारे चीफ कहाँ के? सिंध के। और हमारे कमिश्नर जो है मुमताज़ अली शाह, चीफ सेक्रेटरी नाम सुना होगा क्योंकि हमारे सारे सरकारी मुलाजमीन तशरीफ फरमा है, बहुत बेहतर अंदाज से जानते हैं। मुमताज़ अली शाह चीफ कमिश्नर सिंध कौन है? मुमताज़ अली शाह। और चीफ स्काउट सिंध कौन है? कामरान साहब। ठीक। और हमारा हेडक्वार्टर पूरे सिंध का कहाँ है? कराची में वाक़ है और आर्ट्स काउंसिल के सामने वाक़ है। तो कौमी तंजीमी ढांचे के अंदर मैंने तरतीब आपको बताई पूरी दुनिया की। वर्ल्ड स्काउट ब्यूरो, फिर पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन, फिर सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन, फिर रीजन आ जाता है। तो हमारे जो रीजन है सिंध के, आपके इनमें होगा कराची रीजन, नवाबशाह रीजन, फिर कोकास रीजन, हैदराबाद रीजन, रावलपिंडी रीजन। इस तरह से हमारे मुख्तलिफ रीजन हैं जिनके अपने अपने रीजन्स में अपने दवादे मौजूद हैं। आप क्योंकि ताल्लुक़ रखते हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो आप हमारे जो रीजनल कमिश्नर हैं वो हमारे यार मोहम्मद बालादी साहब जो है वो हमारे रीजनल
कमिश्नर कहलाएंगे, जो पूरे रीजन को जो डायरेक्टर ऑफ स्कूल होते हैं वो हमारे रीजनल कमिश्नर कहलाते हैं। फिर जब रीजनल कमिश्नर से और एक स्टेप नीचे आते हैं हम, इसको हम जिला या डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहलाता है। तो हमारे कराची सेंट्रल के कौन है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर? सैयद मुशर्रफ अली राजपूत साहब, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट स्काउट कमिश्नर हैं। इसी तरह जैसे कि अभी आपको मैंने पाकिस्तान की का बात बताई, फिर उसके बाद सूबे की, फिर डिस्ट्रिक्ट की। तो डिस्ट्रिक्ट का भी एक हेडक्वार्टर है, वो है नाज़ाबाद में हमारे। नाज़ाबाद पेट्रोल पंप स्कूल आपने अगर देखा होगा, वहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर है। और उसको उसकी जो सेक्रेटरी है हमारी बुशरा एहसान साहब, वो इसको तमाम अमूर को चलाती है और देखती है। फिर इसी तरतीब को हम और नीचे की तरफ लेकर आए तो फिर हमारा आ जाता है यूनिट, हमारा आता है ग्रुप स्काउट लीडर। ग्रुप स्काउट लीडर कौन होता है? जिसे हम कहते हैं हेडमास्टर। एचएम कंसर्न जो है उसको हम जीएसएल कहते हैं, ग्रुप स्काउट लीडर। आपके हेडमास्टर की इस्तेलाह तो आपको समझने के लिए मैं मेरा एचएम है, लेकिन इनको हम क्या कहते हैं स्काउटिंग में? फिर यूनिट लीडर। यूनिट लीडर कौन है? आप। यानी हम तरतीब से चलते हुए आ रहे हैं। एचएम को हमने जीएसएल कहा, और फिर यूनिट लीडर वो कौन है? हमारा टीचर, हमारा उस्ताद जो स्काउट की तरबियत हासिल कर चुका है। और यूनिट के बाद हमारा अगला स्टेप होता है हमारा ग्रुप। हमारा जो यूनिट बना है कितने अफराद पर मुश्तमिल हमारा है? 32। 8 का तो पेट्रोल होता है। एक यूनिट कितने बच्चों पर मुश्तमिल या स्काउट पर मुश्तमिल? 32। यानी 8 के कितने होंगे? 4। तो फिर हमारा क्या बन जाएगा? यूनिट बन जाएगा। उसके यूनिट लीडर कौन होगा? आप होंगे। आपका जीएसएल कौन होगा? आपका हेडमास्टर होगा। आपका हेडमास्टर का कमिश्नर कौन होगा? आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का रीजनल कमिश्नर कौन होगा? डायरेक्टर होगा। डायरेक्टर का जो चीफ कमिश्नर होगा वो कौन होगा? उस्ताद अली शाह जो चीफ सेक्रेटरी है। और चीफ स्काउट कौन होगा? गवर्नर होगा। और इसी तरह से हम ऊपर जाए तो चीफ कमिश्नर पाकिस्तान सरफराज का मरदाना साहब होंगे। और उससे ऊपर जाए तो हमारे सदर पाकिस्तान ये तरतीब और हैयत थी जो एक स्काउट से लेकर हमने आपको बताई सदर पाकिस्तान का। और सदर पाकिस्तान के बाद फिर बैनुल अक़वामी तंजीम था। तो ये कौमी ढांचा जो आपके सामने यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे था, ये आपको मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया इसलिए कि आपकी टेक में होना चाहिए ये क्या है। उसके बाद सूबाई एसोसिएशन के मामला वो भी इस किताब में दर्ज है। ये सूबाई एसोसिएशन के मामला कैसे दर्ज होंगे, कैसे आप लोग का जो तालीम किया जाता है आपको उन्हें मुकर्रर किया जाता है कि इस तकमील में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक सर्टिफिकेट वो कौन देगा आपको? सूबाई एसोसिएशन देगी आपको। सिंध बॉयज स्काउट एसोसिएशन आपको बाकायदा एक सनद जारी करेगी जो इस बात को यकीन दिलाएगी कि आप हमारे मुस्तनद स्काउट लीडर्स हैं जो आप स्कूलों के अंदर एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद रीजन ज़िलाई की तीनों तरतीब और हैयत मैंने आपको गुज़ार की। ये तमाम की तमाम चीज़ें इस POR के अंदर मौजूद हैं जिसमें आपको ये चीज़ बताई जाएगी। चैप्टर इसके अंदर कमरे और एजाज़ा याद रहे कि इसके अंदर जो हम पहले बच्चों की बात करते हैं कि बच्चों के अंदर भी जब हम आप इस काबिल हो जाएंगे इस तरबियत के बाद अपने सेशन लेंगे अपने स्कूल के अंदर तो बच्चों को इत्तेहाद, तंजीम और यकीन बैचेस आपने कराने हैं जो विद्यार्थी प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी लेवल के होते हैं बच्चे, उनको हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। लेकिन स्काउटिंग की इस्तेलाह में उसको हम इत्तेहाद, तंजीम और यकीन बैचेस का नाम देते हैं, जिसमें हम बच्चों को वो तमाम चीज़ें जो हमारी किताब में मौजूद हैं वो सिखाते हैं। क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं तो यहाँ पर तशरीफ। इन तमगे के अंदर सबसे बड़ा जो बच्चे के लिए राज होता है वो कायदे-ए-आज़म स्काउट्स होता है। कायदे-ए-आज़म स्काउट्स बनना इस एक बच्चे की एक लीडर की कामयाबी को है। उससे ये पूछा जाता है हाँ बताओ भाई आपने इतनी ट्रेनिंग कराई है बच्चों को, कायदे
آپ کے. اگر جتنے آپ کے قائد اعظم اسکاؤٹس ہوں گے وہ اتنی ہی کامیابی اس کی ہوگی, آپ کی کامیابی کا رہے گی کہ ہاں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھایا کہ آج آپ کا بچہ قائد اعظم اسکاؤٹس کہلاتا ہے. کلیئر؟ تو آپ نے بھی ایم بنانا ہے جہاں اتحاد, تنظیم, یقین بیچ آپ نے بچوں کو کرائیں گے, وہاں آپ نے ان کو قائد اعظم بیچ کرنا ہے. قائد اعظم بیچ کون دیتا ہے؟ گورنر آف سندھ دیتے ہیں. پھر جب گورنر آف سندھ قائد اعظم بیچ کو دے دیتے ہیں تو پچھلے ایام میں, ادوار میں, اس بچے کو باقاعدہ اس کے والد کے ساتھ حج کے لیے بھی نامینیٹ کیا جاتا ہے. لیکن کچھ ایام سے نہیں ہو رہا, لیکن اس سے پچھلے کے ادوار میں وہ بچہ اپنے والد یا والدہ کے ساتھ جاتا تھا, حج کے لیے بھی جاتا. تو لہٰذا اس طرح سے بچوں کو بہت ساری اپریسیشن ہوتی ہے. پھر ان کو بین الاقوامی سطح پر جو قائد اعظم اسکاؤٹ ہوتے ہیں ان کو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کا بھی موقع دیا جاتا ہے. آپ جیسے یہ کورس کر رہے ہیں اسی طرح سے اگلا اسٹیپ ہوتا ہے بچوں کا اجتماع, بچوں کو گیدر کرنا, ان کی ایکٹیویٹی ڈیزائن کرنا. اس کو ہم کہتے ہیں کیمپوری. یاد رکھیے گا, اس کو ہم کہتے ہیں کیمپوری, کیمپ کرنا. کیمپوری کے بارے میں بتایا کسی نے؟ ہاں بتایا ہوگا یقیناً. پھر جو صوبائی سطح پر ہوگی اور ہمارے ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہوگی اس کو ہم کیمپوری کہیں گے, اور جو قومی سطح پر ہوگی یا بین الاقوامی سطح پر ہوگی اس کو ہم جمہوری کہیں گے. یہ کیمپوری اور جمہوری کا لفظ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ کیمپوری ہم کسے کہتے ہیں اور ہم جمہوری کسے کہتے ہیں. تو وہ بچے کیمپوری میں بھی جاتے ہیں, پھر جمہوری میں پوری دنیا میں جو بھی ایونٹ آ رہے ہوتے ہیں ہم اس میں جاتے ہیں. تو اس طرح سے ان کو بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ بچے بین الاقوامی سطح پر بھی جائیں گے اور بین الاقوامی سطح پر بھی جائیں گے. جہاں وہ بچے جا رہے ہیں وہاں آپ کو بھی جانے کا شرف حاصل ہوگا, آپ بھی جا سکیں گے. آپ بھی اس کورس کو کرنے کے بعد اس قابل ہوں گے کہ آپ بھی مختلف قومی سطح کے ایونٹس اور بین الاقوامی سطح کے ایونٹس میں شرکت کر سکیں. جہاں ہم نے تمغے اور پھر اس کے بعد میڈل آف میرٹ صدر پاکستان آپ کی اچھی کارکردگی کے اوپر آپ کو میرٹس کے میڈلس بھی آپ کو دیتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں 3 افراد ایسے ہیں جن کو یہ میڈلس مل چکا ہے. ایک میں بھی شامل ہوں اس کے اندر, پھر دوسرا کو اور زبار صاحب موجود نہیں ہیں, ان کو میڈل آف میرٹ مل چکا ہے. مجھے 2 دفعہ صدر پاکستان نے میڈل آف میرٹ عطا کیا, جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. اور مجھے خوشی ہوگی کہ اب آپ بھی, ظاہر ہے ہمیشہ ہم نے نہیں رہنا, اب اس کی کمال آپ میں سے کسی نے سنبھالی ہوگی انشاءاللہ آنے والے وقت میں. تو لہٰذا آپ بھی اسی طرح کے تمغے جو ہماری پالیسی اور رولس میں شامل ہیں وہ آپ حاصل کرتے ہیں. اور مجھے امید ہے کافی انرجیٹک پرسنس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت اچھے. جو میں رپورٹس لیتا ہوں اپنے ساتھیوں سے تو بتاتے ہیں کہ آپ کے بارے میں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ اس کورس کو کر رہے ہیں. تو کل جیسے کل ہم سیکھ رہے تھے یہاں پہ اور آج ہم یہاں پر ہیں, انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آپ یہاں پر ہوں گے اور آپ اسی طرح اپنے اسکول کے بچوں کو, اپنے اساتذہ کو اسی طرح کی ٹریننگ دے رہے ہیں. پھر عمومی قواعد جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ہماری پالیسیز کیا ہوگی, کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے, وہ اس کے بارے میں. یونیفارم کا فیشن ہوا تھا ذوالفقار صاحب نے لیا ہوگا, اس کی بھی بارے میں اس POR میں لکھا ہے کہ آپ نے کون سا بیچ کہاں لگانا ہے, کون سا اسکارف پہننا ہے, کیا بیچ یہاں لگے گا. بالکل بے ترتیبی سے نہیں ہے کہ آپ نے اٹھایا کوئی بھی بیچ لگا لیا, نہیں. بچوں کے یونیفارم کی ترتیب اور حیت یہ تمام کی تمام اس میں موجود ہے POR میں. تو لہٰذا یہ POR پالیسی آرگنائزیشن رولز کی جو کتاب ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے, جس سے آپ کو پتہ چلے کہ ہمیں ہماری پالیسی کیا کہہ رہی ہے, ہماری ترتیب کیا ہے, ہماری حیت کیا ہے, ہم کس طرح سے کارآمد رہ سکتے ہیں, ان اصول پہ کارآمد رہنا ہے ہمیں. یہ تمام کی تمام اس میں لکھی جائے گی. پھر عہدوں کے بیچ, تقرریوں کے سرٹیفکیٹس, یہ تمام کی چیزیں آپ کے پاس. ابھی آپ جو کورس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اسکاؤٹ لیڈر ٹریننگ کورس. پہلے اس کو بیسک کورس کہا جاتا تھا, لیکن نئی ٹیکنالوجی جو آئی ہے اس میں
آپ کا جو کورس ہے اس کو کہتے ہیں ہم اسکاؤٹ لیڈر ٹریننگ کورس، جو پہلا اس کے بعد اگلا آپ کا کون سا کورس ہوگا؟ ووڈ بیچ۔ اس کے بعد جو اگلا کورس ہوگا یہ کرنے کے بعد جب آپ کو یہ پہلا کورس کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا تو اگلا کورس ہوگا آپ کا ووڈ بیچ۔ ووڈ بیچ آپ کریں گے تقریباً 1 سال کے بعد، اس سیشن کے بعد 1 سال کے بعد اس قابل ہوں گے کہ آپ ووڈ بیچ کر سکیں۔ ووڈ بیچ کے بعد آپ کا کورس ہوتا ہے ALT اسسٹنٹ لیڈر ٹریننگ کورس۔ ووڈ بیچ کے بعد ALT جو اسسٹنٹ لیڈر ٹریننگ کورس ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آخری کورس جس کو ہم لیڈر ٹرینر کہتے ہیں LT لیڈر ٹرینر۔ پھر وہ 4 مدارج آپ اس طرح سمجھ لیے، جیسے آپ نے پہلا کورس کیا کون سا؟ اسکاؤٹ لیڈر ٹریننگ کورس جو اس وقت کر رہے ہیں، یہ میں آپ کی کورسز کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ووڈ بیچ، پھر اس کے بعد ALT، پھر LT۔ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، میٹرک ہے، انٹر ہے، گریجویشن ہے اور ماسٹرز ہے۔ تو ماسٹر کون سا ہے اس کا؟ LT۔ تو الحمدللہ ہمارے ٹاؤن ڈسٹرکٹ میں میں نے LT کیا ہوا ہے، اور اس وقت صاحبہ بھی LT کورس کر رہی ہیں۔ تو اب میری خواہش ہوگی کہ آپ بھی اس درجے تک پہنچے کہ آپ بھی لیڈر ٹرینر کرائیں۔ یاد رہے کہ ابھی اس میں آپ کی بیٹس دیکھتے ہوں گے، ابھی میں نے نہیں پہنی تھی لیکن کچھ ٹیچرز ہمارے بیٹس پہن کے آتے ہیں۔ وہ 4 لکڑی کے لٹکے جسے ہم کہتے ہیں، بیٹس جسے کہتے ہیں، وہ گلے میں ڈالتے ہیں۔ جو ووڈ بیچ ابھی آپ بیسک کریں گے تو اس وقت آپ کو نہیں دی جائے گی، جہاں ووڈ بیچ آپ کر لیں گے تو آپ کو 2 بیٹس کا انٹائٹل ہو جائیں گے۔ یہ لارڈ بیٹن پاؤل کی اصطلاح ہے، ان کی طرف سے بنائی گئی تھی، دونوں قبیلے سے منسلک ہے یہ باتیں جو آپ کو اختر میر صاحب نے گوش گزار کی ہوگی۔ تو وہ 2 بیٹس ہوں گی تو آپ گلے میں پہنیں گے کب؟ جب آپ ووڈ بیچر ہو جائیں گے، اور 3 بیٹس پہنیں گے جب آپ ALT ہو جائیں گے، اور 4 بیٹ آپ جب پہنچیں گے جب LT ہو جائیں گے تو آپ اسی کے گلے میں 3 بیٹ 2 بیٹ اور 4 بیٹ دیکھیں گے تو اس سے اس کی کوالیفیکیشن کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو آپ کو یونیفارم میں جہاں بہت ساری باتیں بتائیں گے اس بیٹس کو بھی آپ مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لیڈرز ابھی آئیں گے انہوں نے گلے میں بیٹس ڈالی ہوں گی تو آپ سمجھ جائیں ان کی کوالیفیکیشن کا اندازہ بھی آپ اس بیٹ سے کرنا۔ اگر 2 ہیں تو وہ ووڈ بیچر ہے، 3 بیٹس ہیں تو یہاں ALT ہے اسسٹنٹ لیڈر ٹرینر ہے، اور 4 بیٹس ہیں تو کیا ہے؟ LT ہے لیڈر ٹرینر پاکستان۔ ظاہر بات ہے سب کا اپنا اپنا سیاسی فلسفہ ہوتا ہے اور لگاؤ ہوتا ہے، وہ آپ کا پرسنل ہے، لیکن جب آپ نے گلے میں اپنے اسکارف پہن لیا تو آپ کسی سیاسی وابستگی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں پالیسی کیا ہے کہ ایسوسیشن غیر سیاسی ہے، کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ہے، کوئی اسکاؤٹ وردی میں ہرگز سیاسی نوعیت کی کسی جلسے اجتماع یا سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتا۔ یاد رہے کہ آپ ظاہر بات ہے میں پھر کہہ رہا ہوں امپورٹنٹ جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگی اس کے بارے میں سوالات، باقاعدہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، حکومت کی امداد عوام کی مدد اور ممبران کی ادا کردہ فیس مالی معاملات سے چلتی ہے، باقاعدہ بینک اکاؤنٹ کے تحت اس کا حساب رکھا جاتا ہے۔ اس وقت اس میں صاف طور پر پتہ ہے کہ ایسی کوئی فیس ہم نہیں لیتے یا کوئی ادائیگی ہم کرتے ہیں۔ آپ الحمدللہ یہ کورس کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ سے کوئی فیس لی نہیں ہے، کوئی فیس نہیں لی ہے، جبکہ یہی دوسرے ادارے اگر کرا رہے ہوتے تو آپ سے پارٹیسپیشن کی فیس لے رہے ہوتے، لیکن کیونکہ ہمارا سرکاری ادارہ ہے اس کو ہم اپنے طور پر ہی ارینج کر رہے ہیں، آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے، اس پر کوئی ہمیں سرکاری طرف سے کوئی ایسی فیس یا مد میں کوئی اماؤنٹ یا فنڈ ایسا نہیں۔ اس میں بھی ہمارے اسکاؤٹ گئے تھے، طاہر شیخ صاحب اور مختلف ہمارے اسکاؤٹ لیڈرز وہاں موجود تھے جو گزارے کا کام سر انجام دے۔ تو اس کے لیے بھی ایک منظم طریقہ ہے، یہ نہیں کہ آپ اٹھے اور چل دیں کہ میں نے آگ بجھائی نہیں، اس کے لیے ایک آپ کا ہمارا جو ہے ایک پورا ایک ادارہ کام کر رہا ہے ڈیزاسٹر کے اوپر، ریسکیو کے نام سے ہمارا سندھ وائس اسکاؤٹ کے نام سے پورا ایک ادارہ ہے جس کے کمشنر ہیں، اس کے ممبرز ہیں، اس کے لوگ ہیں،
وہ پہلے اس میں شامل ہوتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح کی ہنگامی صورتحال میں جیسے کل پرسوں کے واقعات ہیں، پھر مختلف طیارہ کے لیے ایسا 1-2 سال پہلے جب ہمارے اسکاؤٹ سے کام کر رہے ٹرین ٹکرا جاتی ہے، جب ہمارے اسکاؤٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، اس میں ہمارے بچے اسکاؤٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ریسکیو کمشنر کی وساطت سے آن رول ہونے کے بعد ہنگامی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور اسی طرح سے ہماری ایکٹیویٹیز کو آگے کی جانب بڑھایا جاتا ہے. عمومی پالیسی ایسوسیشن کی غیر سرکاری حقوق کارپوریٹ باڈی ہے، اور کسی سرکاری ادارے کا اس پر کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں. یہ یاد رہے کہ یہ غیر سرکاری این جی او تو ہم نہیں کہہ سکتے، نیم سرکاری ادارہ ہے یہ، کیونکہ اس میں تمام وہ سرکاری حیثیت رکھنے والے لوگ شامل ہیں جو ہمارے گورنر ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں، تمام کے تمام اس میں شامل ہیں. ہم کیونکہ سرکاری ملازمین ہیں اس میں ہم شامل ہیں، لیکن یہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے. جب ہم آگے کی جانب بڑھتے ہیں، صرف تنظیم میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ شامل ہو سکتے ہیں، آپ کے علاوہ جو سرکاری ملازمین نہیں ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. ایسوسیشن میں تمام غیر سیاسی قومی نوعیت کی تنظیموں سے دوستانہ تعلقات استوار کرنے کے اخوان ہیں جو نوجوان کے بہبود کی یکساں مقاصد رکھتی ہیں. یاد رہے کہ اس نے آپ کو ویژن اور بتایا ہوگا اسی سیشن میں ہمارے کسی پارٹیسپینٹ نے ہمارا مقصد کیا ہے. اس سماج نوجوانوں کی تربیت، ان کی کردار سازی، یہ ہم نے اس آپ کو بٹھایا ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہمارے نوجوانوں کی کردار سازی کرنا ہے. جو وہ نوجوان کا ہے ہمارے اسکولوں میں ہے، وہ کدھر ہے؟ آپ کی تربیت گاہ میں آپ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا ہے. ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم ہمارے بچوں کی کردار سازی کرنا اور ہمارے معاشرے میں مفید شہری بنانا، یہ ہمارا ویژن ہے. یہ ہمارے پاکستان بوائز فاؤنڈیشن کا ویژن ہے کہ تمام نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسی تعلیم و تربیت کی جائے کہ وہ ہمارے معاشرے کا مفید شہری بن سکے اور اپنی انفرادی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے. یہ ہمارا مین ویژن ہے جو پاکستان بوائز فاؤنڈیشن کا ہے، جس میں پاکستان بوائز فاؤنڈیشن نے باقاعدہ اس کی تربیت. اسی وجہ سے آپ یہاں آج بیٹھے ہیں. عمومی پالیسی دیکھیں، اس میں بہت اہم آخری پوائنٹ نوٹ، پاکستان میں گرلز اسکاؤٹنگ کا شعبہ بھی شروع کر دیا گیا ہے، جس کے تحت اسکاؤٹس کے ہر سیکشن میں بلحاظ عمر لڑکیاں شامل ہو سکتی ہیں. ان کی تربیت لڑکوں سے علیحدہ ہوگی اور خواتین اسکاؤٹ کی ذریعہ کی جائے گی. پہلے ہمارے ہم نام لیتے ہیں کیا؟ پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسیشن. ہم کیا نام لیتے ہیں؟ سندھ بوائے اسکاؤٹس ایسوسیشن، کراچی سینٹرل بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن. اس میں لفظ آ رہا ہے بوائے. اب یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ گرلز کی. تو اب یہاں پر ہماری پالیسی میں یہ بات شامل ہو گئی ہے کہ اب ہم لڑکیوں کو بھی اس اسکاؤٹنگ میں شامل کر سکتے ہیں. جو بہت سارے ہمارے اساتذہ جو گرلز اسکول کی آئی ہوئی ہیں، ہم نے اسی وجہ سے ان کو شامل کیا گیا ہے کہ وہ بھی ان لڑکیوں کو بھی اس ایکٹیویٹیز میں شامل کریں. اب اس کے لیے اصطلاح بوائے اسکاؤٹ نہیں ہوگی، اصطلاح ہوگی گرلز ان اسکاؤٹنگ. جو ہم لفظ استعمال کریں گے جہاں پہ لڑکیاں جن اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں وہاں پر ہم ان کو بوائے اسکاؤٹ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم ان کو کیا کہیں گے؟ گرلز ان اسکاؤٹنگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. خیریت سے آپ لوگ؟ اس کا اظہار اچھے طریقے سے کرنا تھا. خیریت سے نہیں ہے آپ لوگ؟ اچھا چلیں، ٹاپک جو میرا ہے وہ ٹوٹلی آپ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی اسکول آپ کی انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہے. ٹاپک پہ آنے سے قبل میں جا رہا ہوں تھوڑا سا ایکسرسائز کیسے ہوگا. ہم اپنی سیٹوں پہ سے کھڑے ہوں گے اور بغیر کرسی کی آواز کے ہم کھڑے ہوں گے اور بغیر کرسی کے کھینچنے کی آواز کے ہم اپنی سیٹوں پہ بیٹھیں گے. آر یو ریڈی؟ کیا آپ تیار ہیں؟ آپ کو تیار نہیں ہیں؟ تیار ہیں.
तो इसका इजहार भी करेगा। आप तैयार हैं? जैसे स्प्रिंट आपको दिखाना चाहिए वैसे स्प्रिंट दिखा नहीं रहे। अच्छा, हमारा परसेप्शन ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के जो असातिज़े किराम आते हैं वो उनकी एज ज़्यादा होती है। इस वक्त 100% मेरे ख्याल में यंगेस्ट है इस वक्त। ये मेरे लिए पहली बार, ये मेरे लिए एक ऑब्जर्वेशन है, पहली दफ़ा लेकिन जिस तरह का आपका जो रिस्पॉन्स आना चाहिए, हम अपनी जगह से खड़े होंगे और बगैर कुछ सिमटी चू चढ़ा के चले खड़े हो जाएंगे। स्टैंड अप, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। सिट डाउन, वन सेकेंड, स्टैंड अप, सब लोग बैठे भी है। ओके, अच्छा को भी चंद सेकंड के लिए वापस रखते हैं, छोटी सी एक्टिविटी करते हैं क्योंकि आपने मेरा साथ भी देना और मैं भी आपका साथ दूंगा आपको। तो छोटी सी एक्टिविटी आपने जो मैं बताऊंगा उसको आपने रिपीट करना और एक्शन के साथ करना है, ठीक है? ओके, अब वो साथ मेरा कद हजम में छोटा है तो क्या करूँगा, चलिए आप इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक? ओके, यस, रेडी, दम दम दारा, दम दम दारा, आवाज निकाले, आवाज आनी चाहिए, दम दम दारा, दम दम दारा, दम दम दारा, दम दम दारा, dum dum dara, 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 दम दम दारा, dum dum dara, दम दम दारा। आवाज निकाले, आवाज निकाले, इतनी कंजूसी, आपसे ज्यादा मेरी आवाज माइक की वजह से नहीं, अगर दम दम दारा, dum dum dara, 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 दम दम दारा, dum dara, दम दम दारा, dum dum dara, दम दम दारा। बहुत शुक्रिया, बगैर आवाज से बढ़िया। पूरी फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन, आज आपने बात कर ली कि आप प्योर के बाद होगी, बहुत सारे टॉपिक की बात होगी। ग्रुप रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, ग्रुप और यूनिट, आप में से किसी को पता है यूनिट क्या होता है? प्लीज थोड़ा सा शेयर करें हाथ उठा के। यूनिट और ग्रुप, पहले ग्रुप और यूनिट का थोड़ा सा जो है ओपन ग्रुप। पेड ग्रुप कौन सा होते हैं? जो किसी न किसी इदारे के अंडर अम्ब्रेला, किसी इंस्टीट्यूशन के जरिए, किसी फलाही इदारा, कोई तंजीम, कोई मस्जिद या कोई ट्रस्टी या कोई ऐसा इदारा जो अपने इदारे के अंदर स्काउट तहरीक, स्काउट ग्रुप खोलना चाहते हैं, तो वो कंट्रोल ग्रुप कहलाता है। कंट्रोल ग्रुप उस इदारे के मार्फत चलता है। दूसरे जो ग्रुप होते हैं वो ओपन ग्रुप। ओपन ग्रुप क्या होता है? कम्युनिटी बेस पर बनाते हैं, मोहल्ले और इलाके के लोग मिलकर उस मोहल्ले के जो लोग हैं उनके लिए खिदमत या वहाँ के बच्चों को तरबियत, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए कोई ग्रुप खोलना चाहते हैं, वो ओपन ग्रुप होता है। ओपन किसी भी इलाके में आप खोल सकते हैं, किसी एरिया में खोल सकते हैं। बहुत सारे हमने देखा कि फ्लैट के जो ब्लॉक्स हैं, उस ब्लॉक में किसी कुछ अच्छे लोगों ने मिलकर उस फ्लैट के जो रिहायशी उनके बच्चों को रोजाना की बुनियाद पर या हफ्ते में एक दिन बिठा के एक्टिविटीज कराने के लिए, उनकी ग्रोथ करने के लिए उन्होंने यूनिट खोली। वो ओपन ग्रुप कहलाते हैं, जिसमें आम पब्लिक शामिल है, यानी सारे लोग शामिल हैं। स्कूल में हमारे वही बच्चे शामिल हैं जो इस स्कूल में आते हैं। ऐसे ही जो इस स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, वो इस स्कूल में नहीं पढ़ते, वो मेरे ख्याल में आप उसको अपने यूनिट में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। ऐसे ही है, तो ये ओपन ग्रुप ओपनली किसी भी एरिया में आप खोल सकते हैं। ये दो किस्म के राइज है, कंट्रोल ग्रुप और ओपन ग्रुप। मेरी आवाज, मैं जो कह रहा हूँ कि जो है वो उस इदारे की इजाज़त के बगैर आप अपने बच्चों को किसी भी जगह जो है ले जाने में उनकी इजाज़त ज़रूरी होगी। मिसाल के तौर पर कराची यूनिवर्सिटी अगर कोई ओपन ग्रुप खोलना चाहें, वो किसी भी डिपार्टमेंट या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, एक मुख्तलिफ फार्मेसी डिपार्टमेंट में उन्होंने 32 लड़के बच्चे जमा किए हैं,
یا دیگر جو اسٹیٹسٹکس کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، تو یہ کراچی یونیورسٹی کے انڈر میں ہوگا. اس کمیٹی میں کراچی یونیورسٹی کے جو ذمہ دار ہیں اس کمیٹی میں شامل ہوں گے. اوپن گروپ میں وہ لوگ ہوں گے جو مخیر حضرات ہوں گے جو اس گروپ کو فائنانس کریں یعنی ان کی سرپرستی کریں, اور ساتھ میں پیرنٹس کے بھی کچھ نمائندے ہوں گے جو اس کمیٹی میں چل رہا ہے, اس کمیٹی میں ساتھ ہوں گے. اس کی دو فرق ہے, اس کے علاوہ کوئی خاص فرق یہ ایکٹیویٹیز ہیں وہی ہے. بس صرف جو کنٹرول گروپ ہوتے ہیں جس اتھارٹی کے اندر کنٹرول ہوتے ہیں اس اتھارٹی کا کوئی نہ کوئی نمائندہ آپ کے اس کنٹرول کمیٹی میں ہوگا, جس کی بات ابھی تھوڑی دیر بعد بتا رہا ہوں. اب جب آپ کا یونٹ کھو گئے, بچے بھی آپ کے پاس مل گئے, آپ نے ماشاء اللہ یونٹ لیڈر بھی منتخب کر لیا, اس کے بعد آپ نے یونٹ لیڈر کی ذمہ داری بتا دی. سیکنڈ اس میں کمیٹی بنے گی. کمیٹی ایک ہوتے ہیں کاؤنسل, دوسری ہوتی ہے کمیٹی, جس کو کہتے ہیں ہم ایگزیکٹو کمیٹی. ایگزیکٹو کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کا اسکول امیجن کرتے ہیں. فرسٹ کے لیے آپ کا ایک پرائمری سیکنڈری اسکول ہے, سیکنڈری اسکول میں جو آپ کا ایچ ایم ہوگا وہ اس ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین یا چیئر پرسن یا چیئرمین ہوں گے. اس کے جو کمیٹی کے ممبر ہو, ایگزیکٹو کمیٹی کی بات کریں, گروپ کمیٹی کی بات کر رہا ہوں. گروپ کمیٹی میں آپ کے جتنے بھی لیڈرز ہوں گے, جتنے سیکشن کے یونٹ ہوں گے, تینوں سیکشن کے, دو سیکشن کے یا ایک ہی سیکشن کے, ان کے جو یونٹ لیڈرز ہوں گے اور اسسٹنٹ یونٹ لیڈرز ہوں گے, اور ایک نمائندہ ہوگا پیٹرول لیڈر, سینئر پیٹرول لیڈر, جس کو ہم ایس پی ایل کہتے ہیں, اور شاہین سیکشن میں اس کو رہنما کہتے ہیں, روور سیکشن میں سینئر روورمنٹ کہتے ہیں, سینئر سنہرا شاہین کہتے ہیں. شاہین سیکشن میں مثال کے طور پہ یہ سارے پیٹرول لیڈر بنے. آپ نے ہمارے کتنے پیٹرول بنائے ہیں میں یہ بھی نہیں پتا, 12-15 بنے, کتنے بنے ہیں؟ 10 نہیں 8 جی 10 اور 8 18 ہمارے پیٹرول ہے. پیٹرول تو اس میں کہ 18 پیٹرول لیڈرز ہوں گے, ایسے ہی ہے. اس 18 پیٹرول کے اوپر ایک سینئر پیٹرول لیڈر ہوگا جو ان تمام پیٹرول لیڈر کو انسٹرکشن دیں گے. وہ اپنے اپنے پیٹرول میں جا کے جو انفارمیشن دے رہی ہے, ایکٹیویٹی دے رہی ہے, پلاننگ کرنی ہے, وہ اپنے یونٹ میں. جو سینئر ہوگا 18 پیٹرول کے اوپر, وہ سینئر پیٹرول لیڈر یا سینئر سنہرا شاہی یا وہ سینئر روورمنٹ, وہ اس میں نمائندہ آپ کے کاؤنسل کمیٹی کے ممبر ہوں گے. وہ اپنے تمام پیٹرولز کی نمائندگی, پیٹرول لیڈرز اور اپنے پیٹرولز کی نمائندگی آپ کے ایگزیکٹو کمیٹی میں کر رہے ہوں گے. اسی لیے فیصلہ سازی میں یوتھ اہم ہوتا ہے, سب سے زیادہ اہم کردار یوتھ کا ہوتا ہے, تو یوتھ کا نمائندہ وہ اس کو رکھیں گے. آپ کوئی فیصلہ سازی ہو گئی, آپ کے وہ تمام پیٹرول لیڈرز اور آپ کے جو سینئر پیٹرول لیڈرز ہوں گے, یونٹ لیڈرز ہوں گے, ساتھ میں کچھ جو مقید حضرات ہوں گے محلے میں, یا آپ کا جو ایچ ایم کسی دیگر ٹیچرز کو کیا کریں اس کے ایز اے نمائندے رکھیں گے کاؤنسل میں, جس کے نمائندگی آپ بنا سکتے ہیں. اس طرح کا اس پورا اسٹرکچر بنے گا. سب سے پہلے آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ ہے ایچ ایم سربراہ ہوں گے. ایچ ایم کے بعد سیکنڈ جو ہے اس کی جو کمیٹی کے لوگ ہوں گے وہ آپ کے جو یونٹ لیڈرز ہوں گے. یونٹ لیڈر کے ساتھ اس سیکشن میں آپ نے کچھ لوگوں کا, جیسے کوئی فائنینشیل ریسورسز کے ذریعے سے کوئی حساب کتاب ہے, جس کو ہم خزانچی کہتے ہیں کہ حساب کتاب ظاہر اردو تو ایسے تو نہیں چلے گا بھائی, دعاؤں سے تو نہیں چلے گا, ظاہر فائنینشیل آپ کو ریسورسز چاہیے. ریسورسز جو کلیکٹ کریں گے یا جو حساب کتاب دے گا, جیسے آپ جس دن کوئی کیمپنگ کرنے آتے ہیں تو ظاہر پیسوں کا خرچہ کون دے گا, تو اس کے لیے آپ ایک اپوائنٹ کرتے ہیں کسی ایسے اسکاؤٹ لیڈر کو, کسی کو منتخب کرتے ہیں کہ وہ فائنینشیل دیکھیں. دوسرے کہ آپ کی گروپ سیکٹری ہوتی ہے, وہ تمام معاملات انرول کرتی ہے, حساب کتاب رکھتے ہیں, ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں, بچوں کی ٹریننگ سے لے کے ایکٹیویٹی سے لے کے اینول پلان, اور ساتھ میں جو آپ کا گروپ جو سیکٹری ہوتے ہیں وہ آپ کا جس ڈسٹرکٹ سے آپ کا تعلق, اس ڈسٹرکٹ اور گروپ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ گروپ میں شیئر کرتے ہیں کہ اس ڈسٹرکٹ میں یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. سیکٹری دیگر ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے, ڈسٹرکٹ دوسرے اسکولوں میں بھی کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے گروپ میں شیئر کرتے ہیں. اس اسکول میں یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, ہمیں اس ایکٹیویٹی کو یہاں پرفارم کرنا چاہیے. یعنی ویل نون سیکٹری ہونا چاہیے. ایز اے سیکٹری آپ ایک شخص کو اپوائنٹ کرتے ہیں. یونٹ لیڈر ہوگا کاؤنسل کے میں, ایگزیکٹو کمیٹی میں یونٹ لیڈرز ہو گئے, سینئر پیٹرول لیڈر ہو گئے, کچھ آپ کے اگر کنٹرول گروپ ہے جسے ان کا کئی گروپ ہے تو اس ادارے کا بھی کوئی نمائندہ ایگزیکٹو کمیٹی میں لازمی ہوتا ہے. اس کے بعد جو آپ کے سیکٹری ہو گئے اور آپ کا فائنل سیکٹری ہو, اس کے علاوہ مختلف آپ اور کریٹ کر سکتے ہیں
बायलॉज एक प्योर के बाद एक साख्ता अखलाक होता है, एक आपके टर्म्स एंड कंडीशन एक तरीक़ार होते हैं। बायलॉज आप अपने ग्रुप को बायलॉज बनाते हैं, उससे आप मजीद जो है अहदे क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तो प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी यानी पब्लिसिटी सेक्रेटरी, जो आपके जो एक्टिविटीज़ को मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जरिए से पब्लिसिटी करें। वो टोटल उसका काम यही है आपकी जो एक्टिविटीज़ को पब्लिक भी करें, ताकि लोगों को पता चले कि आपकी स्कूल की जो एक्टिविटीज़ है वो क्या हो रही है। तो ये बाकायदा इसके अलावा भी आप बहुत सारे होते हैं एंटरटेनर। आप अपने ग्रुप में एक एंटरटेनर भी रख सकते हैं जो सिर्फ जो है लोगों को एंटरटेन करने के लिए। कुछ एक ऑर्गेनाइजर भी बस रख सकते हैं जो इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करें। ये आपके ग्रुप की जो बायलॉज है या आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने कमेटी में किन किन लोगों को और कौन से तरीके से आप, क्योंकि अपनी यूनिट चलाना है तो अपने हिसाब से भी लोगों को उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बायलॉज में आपने जिसका जिक्र करना है ये अफराद हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में पूरे साल भर की जो एक्टिविटीज़ है उसको प्लान करते हैं। आपका एनुअल बजट बनता है, किसको अपॉइंट करना है, अप्रूवल दी जाती है, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो एग्जीक्यूट करती है, इम्प्लीमेंट करती है किसी कोई एक्टिविटी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तमाम एफर्ट इस्तेमाल करते हैं। काउंसिल आपको इजाज़त देती है, काउंसिल की इजाज़त के बगैर आप ना कोई कैंपिंग कर सकते हैं ना आप किसी दूसरे ज़रा इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंसिल के वो तमाम मेंबर्स होते हैं जो कंट्रोल कमेटी या कंट्रोल ग्रुप है तो उसके नुमाइंदे होते हैं। अगर ओपन ग्रुप है तो पेरेंट्स के भी नुमाइंदे होते हैं, उस इलाके के लोग मौजूद लोग भी आप शामिल करते हैं। वो आपके तमाम एक्टिविटीज़ को इजाज़त देती है। फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी जो एग्जीक्यूट करती है, यानी आपकी कोई इवेंट हो तो एग्जीक्यूटिव कमेटी इम्प्लीमेंटेशन करने वाले प्लेटफॉर्म है, उनकी जिम्मेदारी होती है वो आप मुख्तलिफ आपके जो जिम्मेदार हैं उनके जरिए हाँ टीचर, आप लोग यकीनन अपना अपना जो सिलेबस बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं, प्लान करते हैं कि कल जाकर स्कूल में क्या पढ़ना है। इसी तरह एक स्काउट, एक अच्छा स्काउट लीडर जो होता है वो उसको वो प्रोग्राम बनाता है, तरजीह देता है, वो 30 सहमाही प्रोग्राम बनाता है, वो 6 माही प्रोग्राम बनाता है। दूसरे ने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था, इसमें कॉलेज शामिल नहीं है हमारा डिस्ट्रिक्ट सिर्फ स्कूल। अच्छा, मेरा ताल्लुक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वो उनको अपने गवर्नमेंट में काफ़ी खुशियात हुई तो हमारे साथ हो गए, लेकिन अभी भी वो हमारे साथ है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो मैं तकरीबन 1970 से स्काउट हूँ और मैं स्काउट हूँ। और मैंने एंटी किया हुआ है और ये तारिक भाई मेरे टीचर भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। हम लोग तकरीबन 20 साल से मिश्रा में राइला हम लोग सब 20 साल से तो तकरीबन 7 साल तो इंशाल्लाह आगे भी ज़िंदगी में एक दो साल चलते रहेंगे और अगले मॉड्यूलर में मैं आपकी क्लास में शामिल हूँ। थैंक यू। स्काउट क्लैप, लेट्स गो। छोटे स्काउट होते हैं बच्चे, और मैं आपका एक स्काउट लीडर और कदीम तरीन स्काउट लीडर
एक तरह से यकीन रहने तो उसको पागल होना पड़ता है। वो है पागल है अपने स्काउट के लिए, अपनी यूनिट को चलाने के लिए प्रोग्राम सोचता है, उनके लिए एक्टिविटी सोचता है, उनके लिए नए नए गेम सोचता है, उनके लिए नए नए सॉन्ग सोचता है। आज हम क्योंकि आज अभी जो कुछ मैं आगे करने वाला हूँ आपके साथ, मतलब ये कि जो हम आज एक्टिविटी करने वाले हैं, आपको सारे फाइन हैं स्काउट रजिस्ट्रेशन और स्काउट स्काउटिंग के हवाले से, मतलब समझे बच्चों को खुश करने के लिए। क्योंकि जब आप बच्चों की तरबियत कर रहे होते हो तो यूनिट मीटिंग जो होती है, यूनिट मीटिंग के अंदर उसके 3 मरहले होते हैं। उसमें एक मरहला होता है यूनिट को स्काउट्स को एक्टिविटी फराहम करना, उसमें स्काउट्स गेम भी हो सकते हैं, स्काउट सॉन्ग भी हो सकते हैं। आपने भी जाके एक कुछ करना है, तो अब आप उनको भी स्काउट समझिएगा और मैं आपका यूनिट लीडर हूँ। हम एक गाना गाएंगे मिलके सब, और आपने मेरे साथ देना भरपूर तरीके से। ये गाना एक है, लेकिन इसकी 4 तरह की इसकी बोल्स निकलेंगे साउंड के, ठीक है? आप सब तैयार हैं? पहले नॉर्मल अंदाज में इसको अमला करेंगे, आवाज़ में नहीं चाहिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ हमारा आपकी प्रोफेशनल नहीं है। ओ आईना ओ आईना वसा 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 बेले के कुंबा मेले के कुंभा ओ आईना वसा ओए। ओ आईना। अब एक पूछे कैसे करेंगे, सब अपने आप को करें, सब काम को करें। ओ आईना वसा 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 बेले के कुंबा ओ आईना वसा ओए। ओ आईना ओ आईना वसा 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 बेले के कुंबा ओ आईना वसा ओए। ओ आईना वसा 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 बेले के कुंबा छोटे साथ आना चाहिए। जो हंसने की बात होती है, आप एज ए टीचर अपने क्लास में लेक्चर लेते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, होते हैं। किसी बच्चे को अगर टाइपिंग कंप्यूटर में उसको हमारा चाहे तो कंप्यूटर का कैच करता है, किसी को खाने बनाने में माहिर है तो कुकिंग में कैच करता है। 86 बैचेस होते हैं जो कि वॉइस नोट हमारे करते हैं। आपको वैसे स्काउट लीडर के आपको तमाम चीज़ों का होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है और उसको किस चीज़ की मदद की ज़रूरत है। अगर कोई दिल साजिदा बैच पास करना चाहता है तो आपका काम है तो उसको सिखाएं और उसको मौके फराहम करें, उसको आगे बढ़ने के मौके फराहम करें। उनको मुकम्मल तौर पर अपने यूनिट को रिकॉर्ड मेंटेन करना सबसे अहम खूबसूरत बात यह है। एक यूनिट मीटिंग का, एक यूनिट लीडर का, आप सारी पहले रजिस्ट्रेशन के जब पढ़ा रहे थे आपको यूनिट रजिस्ट्रेशन, उसने बताया होगा कि यूनिट रिकॉर्ड क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है। फिर अच्छा यूनिट लीडर जो होता है वो तमाम रिकॉर्डों को तरतीब देता है, मुरतब करता है और उसको महफूज रखता है, वो रास्ते में रहता है इसका ग्रुप स्काउट लीडर से हमेशा और से ताल्लुकात बना के रखता है दूसरे यूनिट्स के साथ। देखिए यूनिट और ग्रुप में क्या फर्क है कि अगर एक यूनिट से हमारे बॉयज स्काउट सेक्शन है हमारे पास, शाहीन या लोअर नहीं है तो वो यूनिट होता है, एक यूनिट होता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हमारे यूनिट हैं, हमारे साथ बॉय स्काउट भी हैं और शाहीन भी है, या बॉय स्काउट भी हैं और लोअर्स भी हैं, या तीनों सेक्शन हैं, तो वो ग्रुप कहलाता है। तो जब वो एक ग्रुप के अंदर उसका यूनिट है तो स्काउट यूनिट है, बाकी उसके ग्रुप में शाहीन यूनिट भी है और लोअर यूनिट भी है, तो वो फिर उनसे फिर अपने में जाता है और उस स्काउट सेक्शन के लीडर को, जो स्काउट लीडर है उसको मालूमात होनी चाहिए शाहीन के जो शाहीन बच्चे हैं उनका जो सिलेबस है, उनकी जो तरबियत है उसकी भी मालूमात उसको होनी चाहिए। जो लोअर से मामलात हैं उनकी भी मालूमात होनी चाहिए। मकसद मेरा ये कहना था कि वो मुकम्मल इक्विप होता है, उसको तमाम सेशन पे ऊपर हासिल होता है। और वो ऊपर कैसे हासिल होता है कि जब वो अच्छी तरह से दिलचस्पी के साथ
اور جوش و بلبلے کے ساتھ اپنے اسکاؤٹ تربیت مکمل کرتا ہے اور اپنے یونٹ کو رن کر رہا ہوتا ہے. یونٹ کو رن کرنے کے لیے وہ دن رات سوچتا ہے. وہ یونٹ میٹنگ جو ہمارے 90 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے ہر ہفتے میں ایک دفعہ, کم سے کم مہینے میں 2 دفعہ تو ہونا چاہیے, ویسے ہر ہفتے میں ایک دفعہ کی جاتی ہے. آپ کو یہ بتا دیا ہوگا ساتھی بھائی نے کہ ایک یونٹ کے اندر تعداد کتنی ہوتی ہے اسکاؤٹ. یہ لوگ آتے ہیں, ایک یونٹ میں 4 کنٹرول ہوتے ہیں, ہر کنٹرول میں 8 اسکاؤٹ ہوتے ہیں, 35 کا کنٹرول کرتے ہیں, 35 والا یونٹ کرتا ہے. اب یونٹ لیڈر کا کام ہے ہفتے میں ایک انٹرنیشنل جمہوری ہو رہی آئس لینڈ میں جو جولائی میں ہے 2024 میں. ایکسپینسز کو دے دیتے ہوتے دوبارہ بتا دیں وہاں 5 لاکھ کتنا مہنگا ہے نا, وہ فیس اس کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہے, زیادہ ہے باقی فیس آپ کے جو ٹکٹس ہو رہے ہیں. جو کرنا چاہے گا ہم آپ کو شیئر کریں گے گروپ پہ, موقع ملے گا. اور ایکسپینسز جولائی 2024 میں ابھی جنوری میں ہماری ہوئی دوسری لینگویج میں سبھی فارم شیئر کروں گی, لیکن جب آپ کا ایک کورس سبمٹ ہو جائے گا آپ سرٹیفکیٹ لے لیں گے یا سرٹیفائڈ ڈسکاؤنٹ لیں گے, دین یو کین اویل آل دیز اپارچونیٹیز. اچھا جی, میں ایک اور سے پھر آپ سے پوچھ سکوں, جو ہمارے پاس پہلا جو گروپ آیا تھا اس کا نام تھا پیٹرول کا ایگل, عبد الرؤوف صاحب اس کی آپ سے آپ کا نام چینج ہو گیا, ایگل از آلریڈی Bere che tumba, oh Irina, wasa, Bere che tumba, oh Irina, लस्सी किस चीज का पसंद है? सबको पसंद है लस्सी, पिएंगे आप लोग? आप सब लोग बाबा बन जाए, ठीक है? ये साथ मेरा देना है आपको, मेरा साथ आपने मेरा देना है, ठीक है सबने? वरना मजा नहीं आएगा. आप स्काउट हो, वो स्काउट में मैं आपका लीडर हूँ और आप छोटे बच्चे हो जाए आपको ये कैसा लगेगा? पी गया बाबा लस्सी का कटोरा, लस्सी का कटोरा बाबा, लस्सी का कटोरा, खा गया बाबा छाबा रोटी आंदा, छाबा रोटी आंदा बाबा, छाबा रोटी आंदा, क्या है बड़ी इसी रिदम में. चल गया बाबा खेत मूलियाना, खेत मूलियाना बाबा, खेत मूलियाना, पी गया बाबा लस्सी का कटोरा, आ गया बाबा छापा रोटी आंदा, चल गया बाबा खेत मूलियाना. खेत बहुत बड़ा था लेकिन चल पूरा चलता हुआ गया. बहुत शुक्रिया. टॉपिक मेरा नर्मोदम, नाम आसिफ महमूद मिर्जा, असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन. प्राइवेट स्कूल में हम लोग स्काउटिंग के हवाले से, ग्रोथ ऑफ स्काउटिंग के हवाले से काम करते हैं. फिर सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के कुछ टॉपिक हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें नासिर इमाम साहब प्लास्टिक टाइट टनर पे काम करते हैं. बताना कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पढ़ाना, फिर आपको बोर नहीं होने देगा. वैसे आप एक बात बताएं, कैसा लग रहा होगा बच्चे जब पढ़ते होंगे, हैं आज आप पढ़ रहे हैं तो कैसा लग रहा है वैसे, लेकिन ये जिंदगी का हिस्सा होता है. केव के फ्लैग को टच किया, ठीक है, आगे तो मैं क्या करना, केव का अगर केव पे तो केव के इसको टच करना, अंदर हाथ नहीं डालना, ये वो नजर नहीं आएगा. ये है इसका सही तरीका. टोपी पहनिए, टोपी को अगर आपने चश्मा पहना हुआ है
तो आईब्रो तक आपका हाथ नहीं जाएगा। तो चश्मे की डंडी, चश्मे की डंडी तक हाथ आएगा। और अगर आपने कुछ नहीं पहना हुआ, जैसे मैंने चश्मा उतारा है, मैं पहनता हूँ, ठीक है, तो स्काउट सलूट, ये क्या है? ठीक है, ये टच ना करें वो उसके हाथ लगाए। और देखें, अब देखिए 1 2 3, ये देखिए हाथ ना से क्या आगे होता है, ये सलूट किया हमने। अब अगला कर रहा है हैंड डाउन नहीं, इधर से नहीं जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, साथ में खड़ा होगा भाई साहब तो उसको टच कर सकते हैं आप ऊँटी। क्या है देखें, इसकी क्या कहते हैं? स्काउट सलूट, सामने से इधर, सामने से। ये प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तो आपको हम करते हैं तो वो भी पर्चे में हो जाता है। सब सलाम करेंगे, स्काउट सलाम, ठीक है, 1 2 3 पीछे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नज़्मो ज़ब्त में, इसके बाद हमारी जिस्मानी नशो, देखिए बैठे में बड़े बड़े करते हैं, हम बात खड़े तो तादाद ज़्यादा तो ये करते हैं। देखिए मैं आपके सामने खड़ा, डू दिस, हाथ ऊपर कर ले, बोलना नहीं है, डू दिस, हाथ सामने, हाथ अंदर करेंगे, डू दिस, डू दैट, साड़ी नहीं बनाई, आगे समझ लिए, हाथ नीचे, अगेन देख ले, आप समझ आ गई ना, ये आसान, देख ले और सुनिएगा, आवाज आ रही है सबको? अगेन डू दिस, हाय, डू दिस। अच्छा देखें, देखता हूँ कौन मेरी बात मानता है, फौरन हाथ नीचे करेंगे, डू दैट, माशाअल्लाह। अच्छा अगेन, आप इसको बता क्या होता है, हाथ नीचे कर ले, एक टेक्निक बताओ। बात दफा ये होता है, बुलाने के लिए क्या करना है, बीच में बातें करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको, जो बताना चाह रहा हूँ। देखिए आगे एक और काम कर सकते हैं आसान के लिए, गेम रोके मत, डू दिस, डू दिस। मैं नारा लगाऊंगा, नारे का जवाब देंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान, डू दैट, करिए 3 4, सबसे हाथ नीचे, अब डू दैट, आए ना हाथ नीचे, तो ये हो गया। अच्छा अब क्योंकि वो मेरे बहुत सारे गाने क्या है, लड्डू नजर आ रहे हैं, नजर आने चाहिए, जैसे सुने, आज यहाँ लड्डू बटेंगे, आज यहाँ लड्डू बाटे 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 बाटे, आज यहाँ लड्डू बटेंगे, आज यहाँ लड्डू बटेंगे, बड़ों को 2 मिलेंगे, बड़ों को 2 मिलेंगे, बड़ों को 2 मिलेंगे, बड़ों को 2 मिलेंगे, आज यहाँ लड्डू बटेंगे, आज यहाँ लड्डू बटेंगे, छोटों को अद्दा मिलेगा, छोटों को अद्दा मिलेगा, आज यहाँ लड्डू बटेंगे, आज यहाँ लड्डू बटेंगे। हमारे घरों में जैसे कुरान खाने के बारे में, ठीक है, बड़ों को 2 मिलेंगे, बड़ों को 2 मिलेंगे, छोटों को अद्दा मिलेगा, छोटों को अद्दा मिलेगा, आफती को डब्बा मिलेगा, आफती को डब्बा मिलेगा, आज यहाँ लड्डू बटेंगे। स्टार्ट किया, टाइम होगा 8:30 से 4, 9 बजे सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम है, बस 9 के बाद नो एंट्री, पता